एवरीवन वेलकम टू माई चैनल। अज असी मैथेमैटिक्स का 10th क्लास का 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कशन करांगे। आओ असी इस दे भाग ऊड़े दे पहले सवाल तो शुरू करते हैं। हेठा लिखे प्रश्नों विचों सही विकल्प की चोन करो। सब तो पहला घटना ई की संभावना प्लस घटना ई नहीं की संभावना किते बराबर होएगी। ये सानू पता है कि अगर असी संभावना पता करनी किसी भी घटना होने की संभावना जमा किसी भी घटना ना होने की संभावना हमेशा एक दे बराबर होंदी है। सो सी ऑप्शन साडी सही होएगी। सैकेंड, किसी चक्कर का परिमाप बराबर किते हुंदा है डैश गुना अर्धव्यास। सानू पता है कि चक्कर का जिहड़ा परिमाप हुंदा है वो हमेशा 2 पाई आर दे इक्वल हुंदा है। अर्धव्यास भाव मतलब कि आर दिता होया कि नहीं दिता होया वो हैगा 2 पाई। इस करके साडी ऑप्शन सी करैक्ट हैगी है। थर्ड, ए बी सी ते बी डी ई दो समभुजी त्रिभुज इस प्रकार हन कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजां ए बी सी बी डी ई के खेत्रफल पता करो। जो भी इस तरह का सानू सवाल दिता हो सानू पता है कि ए बी सी और बी डी ई के खेत्रफलों का जिहड़ा अनुपात होएगा असी इहदे विच बी सी और बी डी ही इन्हां दी भुजावां ले लवांगे, उन्हां दे असी वर्ग कर देवांगे, उन्हां दे वर्गां दे अनुपात दे बराबर हुंदा है। सानू पता है कि जिहड़ा बी सी वो 2 गुना हैगा सी बी डी क्योंकि डी बी सी का मिड पॉइंट सी मध्य बिंदु सी। इस करके असी 2 गुना बी डी लिख सकते हैं। बी डी ना बी डी कटिया जाएगा, 2 का स्केयर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 4/1 4:1 साढ़े कोल सी ऑप्शन करैक्ट आंसर आ जाएगा। नैक्सट, हेठ लिखिया विचों केड़ा मध्यमान का सूत्र माप नहीं है। मध्यमान तो भाव है मीन या एवरेज जिन्हों आप इंग्लिश विच कह दिंदे हां। जिहड़ा पहला तरीका हैगा ये डायरैक्ट मैथड नाल असी इहदे नाल मध्यमान पता करते हैं। दूसरे जिन्हों असी अज्यूम्ड मीन, तीसरे नूं असी स्टैप डेविएशन मैथड नाल कह दिंदे हां इंग्लिश दे विच। तीसरा जिहड़ा तरीका क्लीयर कट ही हैगा साडे कोल कि ये मध्यिका पता करन दा फार्मूला हैगा, ये मध्यमान दा ते है ही नहीं। इस करके डी साडे लई सही उत्तर होवेगा। पंजवां सवाल, चक्कर की सब तो वड्डी जीवा डैश हुंदी है। सब तो वड्डी जीवा तो भाव है कि जिहड़ी सब तो लंबी जीवा होवे वो क्लीयर कट व्यास ही होएगा। अर्ध व्यास तो इहदा अद्ध ही हो जाएगा, चाप चक्करखंड तो हो ही नहीं सकते। इस करके सी ऑप्शन करैक्ट है। वेलन की वक्र सतह का खेत्रफल का सूत्र 2 पाई आर एच है। तुसीं ये याद कर सकते हो, इहनूं याद रख सकते हो एज सच। नैक्सट, हेठ लिखिया विचों किहड़ी परिमेघ संख्यावां दा दशमलव रूप अशांत है। सानू पता है कि अगर अंश दे विच 2 या 5 आवे तो साडे कोल हमेशा शांत प्रवृत्ति का दशमलव रूप आवेगा, पर अगर 2 ते 5 नहीं आ रहा तो साडे कोल किहड़ा आएगा अशांत वाला। असी ऑप्शनस देखते हाँ, पहले दे विच 5 हैगा, दूसरे च 2 है, तीसरे दे विच 21 है, तो दैन डी दे विच 8 है। पहलियां 2 ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं हो सकती। नैक्सट डी ऑप्शन जी 8 हैगी है, देखने च लग रहा होएगा 2 तो है नहीं ये, पर 8 की हुंदा है 2 की पावर 3, 2 की घात 3 की हुंदा है 8। इस करके ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती। साडे कोल ऑप्शन किहड़ी बची सी, क्योंकि 21 जिहड़ा हुंदा है दिस कैन बी रिटन एज 7 × 3। इहदे विच 2 और 5 किते भी नहीं आया, इस करके 13/21 ही साडे कोल दशमलव रूप अशांत है। नैक्सट प्रश्न, किसी 2 घाती बहुपद के किन्ने सिफर नहीं हो सकते। अगर साडे कोल 2 घाती बहुपद हैगा, इहदा मतलब कि उहदी घात 2 है तो जिन्नी घात होवे उन्ने ही मैक्सीमम उहदे सिफर हो सकते हैं या रूट्स हो सकदियां ने। इस करके इहदा सिफर कभी भी 3 नहीं हो सकता। इस करके 3 साडे लई सही उत्तर है। नैक्सट, जेकर अल्फा और बीटा 2 घाती समीकरण इहदे सिफर हैं तो अल्फा प्लस बीटा किहदे बराबर होवेगा। अगर साडे कोल 2 घाती समीकरण दिता है, सानू पता है सिफरां दा जोड़ वो किहदे बराबर हुंदा है -b/a। -x का गुणांक बटा x स्केयर का गुणांक साडे कोल फार्मूला हुंदा है, या -b/a भी असीं कह दिंदे हां स्टैंडर्ड फॉर्म तो। ते इहदे विच सानू स्टैंडर्ड फॉर्म ही दित्ती, इस करके क्लीयर कट आंसर ए ऑप्शन -b/a। 10th, जेकर 3x + 2y = 5 और 3x - 2y = 1 है तो y का मुल पता करो। तुसीं इधर कैलकुलेशन देख सकते हो ऑलरेडी कीतियां होईयां ने। 2y ना 2y कैंसल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है तो माइनस है, दोवें एक दूजे को कट देंगे या एक दूजे चो माइनस हो जाएंगे। 3x + 3x प्लस करके नैक्सट राइट साइड पर भी अपने को टर्म्स प्लस हो जाएंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली x की वैल्यू जी 1 असी फस्ट इक्वेशन 3x + 2y = 5 के फिल कर दी है। उन्होंने पुट करने तो बाद साडे कोल आंसर की आ गया y = 1। तुसीं ते क्लीयर कट देख सकते हो कि y का आंसर की आया 1 आ गया।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਅਤੇ y ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ x ਅਤੇ y ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ 1 ਅਤੇ y ਨੂੰ ਵੀ 1 ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ 3 + 2 ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ y = 1 ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਡੈਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸੰਗਤ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਮਾਂਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਖਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਟਵੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਪਾਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਾਟਵੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਪਾਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ। 12th ਕੁਐਸਚਨ, ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ a1/a2 ≠ b1/b2, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਾਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ 13ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ax² + bx + c = 0 ਦੇ ਦੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਮੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸਮਾਨ ਮੂਲ ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋਏਗਾ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਨ ਮੁੱਲ ਆ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ 14th ਕੁਐਸਚਨ, ਏਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦਾ 5th ਪਦ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ 1 2 3 4 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ 5ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, 13 ਚੋਂ 8 ਘਟਾਵਾਂਗੇ 5 ਆ ਜਾਏਗਾ, 18 ਚੋਂ 13 ਘਟਾਏ 5। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਧਰ 5 ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 28, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ P3 4 ਦੀ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 0 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਰੀਜਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 0 0 ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ x2 - x1 ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ + y2 - y1 ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 - 0 + 4 - 0 ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 5, that is option C is our correct answer. Next, secant² θ - 1 = ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ 1 + tan² θ = secant² θ tan² θ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਲੱਸ ਉੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, secant² θ - 1 which is equal to tan² θ, so option C is your correct answer. ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਵਾਲੇ। ਜੇਕਰ tan = cot B ਹੈ ਤਾਂ a + b 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ a ਤੇ b 45 45 ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ tan 45 = cot 45 = 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 45 + 45 90 ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸੂਤਰ b² - 4ac ਦੋ ਘਾਤੀ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੋ ਘਾਤੀ ਸੂਤਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ x = -b + square root of b² - 4ac/2 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਹੁਲਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਲਕ ਭਾਵ ਮੋਡ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। 5th ਕੁਐਸਚਨ, ਬਿੰਦੂ x y ਦੀ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ x² + y² ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ x y ਦੀ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ x - 0 ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ + y - 0 ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, x² + y² ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ P2 8 ਦੀ x ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 8 ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ x ਧੁਰਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ P2 8 ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ x ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ 8 ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਇਸ ਰੁਕ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ 8, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਥੀਟਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ sin θ = cos θ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 45 ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਤੇ cos। ਕੌਨ ਥੀਟਾ ਵਾਲੇ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ। ਨੈਕਸਟ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਛੇਦਕ ਰੇਖਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਛੇਦਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇਦਕ ਰੇਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੇਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੇਦਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। AP2 5 8 11 ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ
डिफरेंस देख सकते हैं जिवें 8 चों 5 घटाओ या 11 चों 8 घटाओ या 5 2 घटाओ साझा अंतर की आ जाएगा अपने को 3। एक पासे एक बार सुटिया जाते हैं पांच संख्या ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਮਤਲਬ ਲੁੱਡੋ ਦੀ ਗੀਟੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 2 3 ਅਤੇ 5 ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 1 2 ਤੇ 3 ਇਸ ਕਰਕੇ 3/6 1/2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਸ਼ਿਨਕ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਸੂਤਰ ਪਾਈ L × R1 + R2 ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ P ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ P ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 0 ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸੰਗਤ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਡਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ ਸੰਗਤ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਸੈਕਟਰ ਆਫ ਅ ਸਰਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮਾਈਨਸ ਸੰਗਤ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੇਡਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ 2x - 7x + 3 ਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -c/a ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਓਵਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x² ਜਾਂ -c/a ਤੇ c ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੈ -3/2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ 8ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਦਾ ਵਰਗ ਬਾਕੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਫॉर ਯੂ ਐਗਜ਼ਾਮ।